नमो सिद्धाणं नमो आयर्याय नमो उवज्जायानं नमो लोये सव्वसाहूणं एषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानां च सव्येषीं परमां हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातारम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि जिनशासनस्य सारो 14 पुब्बानजो समुद्धारो नवकारो जस्समने संसारो तस्य किं पुनः अज्ञानतिमिरन्दानो ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितौ येन आगमोद्धारकं धन्यं शैलानेश प्रबोधकम् स्वर्गतम नौमि सूर्यमानौदसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसे चरणाम्बुजे परमात्मा परकमलमासास्तो वसे मुखकमलमासास्तो नेत्राम्बुजे सागर सूरी भावे कनु वंदना आनंद सागर सूरी भावे कनु वंदना अतुल ज्ञानी शेष योगी सर्वना न्याय संस्तुति कणा सुनिशोक संयम धर्मता आगम तेरी वाणी में बरसावता माधरता अन्यास गुरुवर अभय सागर चरण बोधो वंदना अन्यास गुरुवर अभय सागर चरण बोधो પોશાકથી ઓળસી પડાવાય છે પોશાકથીઓ इच्छा करे से भगवत बहुत पूरे से नामी कमास गुणो वंदेव जान जाए इसी आए मठेड़ वंदामी इच्छा कारण संधि सर्वगण बहुरी मुना पुरसी इच्छामि कमास इच्छा काल सुमेरिया पड़ी कमामि इच्छामि कमास गुणो वंदेव जान जाए इसी आए मठेड़ वंदामी संधि सर्वगण यम पड़ी कमामि पड़ी कमामि इच्छामि पड़ी कमामि क्रिया वय विराणाय कमणा कमणे कण कण वी कमणे हरे कमणा उसावती वा कोणा कलग मंटी कमणा सता कमणे जेते विराया
India, 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 Sangaya, Samantia, Pariavia, Vilamia, Udavia, Thana, Transankamia, Jivia, Solution, Duram, Sautari Karnanam, Pachita Karnanam, Visoi Karnanam, Visali Karnanam, Pavanam, Kamanam, Nikan, Hadavikasaman, Tausasian, Misium, Kasian, Changamayam, Udamari, second of the Chai, Sumanas and Charlie, 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 Evomai, Magari, Mabogovia, Janakasako, Java, Yatano Kana Parivi, Tawak, Thana, Monam, Zanam, એક લોકોનો કાવસક ચંદેસુ નિમ્મલ હે ના ચારનો કા ફક્ત પોસાથી Aparam Bosinami. Logasa Ujogare Dhamma. Logasa Ujogare Dhamma Titarjana Tisam Chavisam Pigavali, Usaba Magiam Chande, Sambom Abhirandanam Chukuin Chapoma, Pumps Kasam Dian Chanda Pamande, Subin Chapudantam, Siala Sijan Savas Pujam Chavimala, Marantam Chadiam Damam Sandin Chondavi, Kuntum Aramchamandim Mandiman Suvenam Chamanam, Punimin Pasam Savajanam Cho, Eva Meldu Yemela, Paidamana Chovisam Pijamata, Ramapasiandu, Tipia, Logasutama Sitaru, Kavoyam Samaivar Mutamam Nindu, Chande Sunimalera, Chesian Payas, Era Sagar Gambira, Siddha, Sitimodi Santu. इच्छामि कमासु निजम यानि से केवल इच्छा दर्शन से परिलेन करो अरे हाँ इच्छामि મઠેણ इच्छा कारण संदिसा भगवान परिल्याण करूं अरे પર્યુષણ પર્વના પવિત્ર દિવસો ચાલે દરેક બહેનોએ ખાસ માથે ઉઠીને બેસવા નમ્ર વિનંતી. संगाचार्यादि सुकृत्यानि प्रतिवर्षं विवेकिना यथा विधि विधेयानि एकादशमितानि वै परमात्माना आ शासननी આગવી કોઈ વિશેષતા હોય તો વિશ્વના સર્વ જીવોના ઉત્થાન અને કલ્યાણની કામનાને જ અમારે ત્યાં મોક્ષ માર્ગ કહેવામાં આવેલો છે. અને સમગ્ર વિશ્વનું કલ્યાણ કંઈક પ્યાસાને પાણી, ભૂખ્યાને ભોજન, નિર્વસ્ત્રને વસ્ત્ર, આ પ્રકારનું દાન એ ખરેખર કલ્યાણનો માર્ગ નથી. કરવાનું છે, 100% કરવાનું છે, પણ કલ્યાણનો માર્ગ સકલ વિશ્વને સમ્યક દ્રષ્ટિ આપવી, સાચી સમજણ આપવી, કર્તવ્યાચોન્નતિ સત્યામ. આ જે અદ્ભુત શ્લોક છે, મારો ખૂબ મનગમતો શ્લોક છે. આ હરિભદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજાએ લખેલો છે. કર્તવ્યાચ ઉન્નતિ સત્યામ સક્તા વિહ નિયોગત અવંદ્ય બીજ મેષમ યત તત્વત સર્વ સંપદા. કેવી અદ્ભુત વાતો છે. એક શ્લોક કાલે બોલ્યા હતા આપણે, સર્વ વિશ્વૈક સામ્રાજ્ય શુદ્ધ પ્રેમના પ્રવર્તતે યસ્યાગ્રે કાળ ચક્રસ્ય કિંચિન ભયમ ન વર્તતે. આ તાત્વિક શ્લોકો આપણને કહે છે
કે હું ત્યારે જ જૈન છું, હું ત્યારે જ આ સંઘનો સભ્ય છું. વર્ષનું પહેલું કર્તવ્ય સંઘ પૂજા છે ને, પણ સંઘની પૂજા એ માત્ર એને રૂપિયાથી તિલક કંકુ ને 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા પહેરામની. સંઘની પૂજા હું સંઘનો સાચો સભ્ય બનું. મારો જે સંઘ છે, આ સંઘ કોઈ કૂપ મંડિકતામાં નથી, એટલે કે મારો સંઘ કૂવાનો દેડકો નથી. મારો આ સંઘ એટલાન્ટિક મહાસાગર છે. એટલી બધી વિશાળતા હૈયામાં લાવવી પડે. આખા વિશ્વને બાથમાં લઈ લેવાની વાત છે. જળ ચેતન રૂપી આખા વિશ્વને બાથમાં લેવાની વાત છે. હું જૈન શાસનનો સભ્ય ક્યારે? બહુ સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે સર્વ વિશ્વૈક સામ્રાજ્ય, તમારે ભૌતિક સામ્રાજ્ય જોઈએ કે આધ્યાત્મિક સામ્રાજ્ય જોઈએ, તમારે મહાર્દિક દેવ થવું હોય કે મહારાજા થવું હોય કે તમારે નમો સિદ્ધાનંદ પદમાં ગોઠવાઈ જવું હોય, અનિવાર્ય શરત છે કે શુદ્ધ પ્રેમ તમારે સકળ વિશ્વને કરવો પડશે. અનિવાર્ય શરત છે કે સકળ વિશ્વને તમારે શુદ્ધ પ્રેમ કરવો જ પડશે. અને જ્યારે આપણું હૈયું વિશાળ થાય છે, સમગ્ર વિશ્વને જ્યારે શુદ્ધ પ્રેમ તરફ પ્રવર્તીએ છીએ, ત્યારે યસ્યાગ્રે કાળચક્રસ્ય, કાળચક્રનો કિંચિત એટલે અંશ માત્ર પણ ભયમ ન વર્તતે, અંશ માત્ર ભય રહેતો નથી. અમે જે ભય પામીએ છીએ, અમે જે રોગગ્રસ્ત થઈએ છીએ, અમારું આયુષ્ય કદાચ ઘટે છે, અમને 2 પૈસા ઓછા મળે છે, ગજબની ઘટના છે. આ બધાનું કારણ અમે સ્વાર્થમાં રહીએ છીએ. સ્વાર્થ એટલે શું? માત્ર દેહાધ્યાસ એ સ્વાર્થની વાત છે. સ્વ એટલે આત્મા હોય, અર્થ એટલે માટે. સ્વ અર્થે આત્મા માટે હોય એની વાત નથી કરતા. અહીંયા કઈ વાત કરે છે? દેહાધ્યાસની વાત કરે છે. હે ભાગ્યશાળીઓ, પુણ્યવાનો, એક વાત એ પણ સમજી લેજો કે મને કેવળ જ્ઞાન થાય, મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય, એક અપેક્ષાએ આ પણ દેહાધ્યાસ છે. મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય, મને કેવળ જ્ઞાન મળી જાય, મને અનંત આનંદ મળી જાય, હું સિદ્ધ ભગવાન થઈ જાઉં. આ જે સંસારના સુખો નાશવંત છે, મળ્યા પછી જવાના સ્વભાવવાળા છે. મને ક્યાંક એવું મળી જાય કે પછી ક્યારેય ન જાય, અને આ બધા સુખો સાવ તુચ્છ લાગતા દેખાય. આવું જો કોઈ સુખ છે, એની ભગવાન તો કહે છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, મને એ સુખ જોઈએ, મને એ સુખ જોઈએ. આ પણ એક દેહાધ્યાસ છે. કેવી રીતે આમાં દેહાધ્યાસ છે. સંવેક વાત ના કહેવાય. આ વાત સમ્યક નથી, સમ્યક લાગતી વાત છે, સમ્યકનો આભાસ કરાવતી વાત છે. જૈન શાસનની અહીંયા જ અદ્વિતીયતા છે.
અમે આવતા હતા ચોમાસું માટે, મારા નવા મહારાજે મને પૂછ્યું કે સાહેબ આપણે ચોમાસાનું નામ આપવું છે, શું નામ આપીએ? મેં એમને કહ્યું નામ આપી દો અદ્વિતીય આત્મોત્થાન ચાતુર્માસ. ખબર નહીં શું કર્યું પછી. હા મોબાઈલમાં આવે છે. અદ્વિતીય આત્મોત્થાન ચાતુર્માસ એટલે સંત પૂજા. અદ્વિતીયતાને હે ભાગ્યશાળીઓ હું કરબદ્ધ વાત કરું છું. સમજવાની કોશિશ કરીએ આપણે. મારા આત્માનું કલ્યાણ આ માત્ર દેહાધ્યાસ છે. સમ્યક લાગતી વાત છે, સમ્યક નથી. આમ કહેવાય ને કે સ્વનું કલ્યાણ પહેલા પછી સાંભળો ના બોલો શું કીધું? સ્વનું કલ્યાણ પહેલા એવું યાદ નથી પહેલા સ્વનું કલ્યાણ. હા તો એ કેમ એવું બોલો? હા બહુ અદ્ભુત વાત છે તમારી. એમ મારે અગર બીજાને અમીર બનાવવો છે તો મારે અમીર બનવું જોઈએ, પણ બીજાને બનાવવા માટે મારે બનવું છે. સમજાય છે? ક્લિયર થાય છે? કાલે વાત કરી હતી પરમાત્મા મહાવીર દેવ તો આ મારા વાલા વિભૂતો નંદન ઋષિના ભવમાં 11,645 માસકમન કર્યા ને એ વખતે એનું કામ કરી દે, પણ એને તો સિદ્ધાચલનો નહીં સિદ્ધ શિલાનો સંગ કાઢવો હતો. જે સિદ્ધ શિલાનો સંગ કાઢવાનો ઈચ્છુક હોય એ સંઘનો સભ્ય છે. એટલા જવાની વાત તમે કરી કેમ? જવાબ દો. ગીવ મી આન્સર. તમે એટલા મોક્ષે જવાની વાત કરી શા માટે? મારો પ્રભુ સવી જીવ બોલે, અભવી નથી આવવાના ખબર હોવા છતાં સવી જીવ બોલે આ મારો પ્રભુ, અને આપણે અત્યારે એમ કહીએ મારે એટલા મોક્ષમાં જવું છે. આ વાતમાં કેમ બંધબેસતું આવે છે? એ તો પ્રભુ હતા. એ તમે માનો છો કે એના શુદ્ધાત્મા અને તમારા શુદ્ધાત્મામાં ફરક છે, તો માનો છો ને? હા નથી માનતા તો કેમ બોલે પ્રભુ હતા? તમે કયા અંશે ઓછા છો? તમે કયા અંશે ઓછા છો કહો મને. સંસારની કોઈ પણ સ્થિતિમાં અટવાયેલો મારો સાધક આત્મા એના પ્રભુ જેવા, તો પ્રભુથી બરાબર પ્રભુ જેવા નથી કેવું, જેવા કે એને ઉતરતા આવે. ચંદ્રમા જેવું મુખ તો મહાન કોણ? આ પુરુષ સમોવડી સ્ત્રી એટલે મહાન કોણ? નથી કેવું આપણે એવું. ચંદ્રમા જેવું મુખ, પરમાત્મા જેવો આત્મા, પરમાત્મા મહાન થઈ ગયા. લગીને પરમાત્મા મહાન નથી મારા કરતા. પરમાત્માની મહાનતા એક જ જગ્યા પર છે. એ કર્મ રહિત છે, હું કર્મ સહિત છું. મારી ઉપર કર્મોનું આવરણ છે, એની ઉપર આવરણ નથી. બાકી એનો જે સૂર્ય છે, મારો સૂર્ય, બંને તપતો બધી રીતે બરાબર જ છે. અંશ માત્ર ઓછો નથી. આ મોટો ફરક નહીં. તીર્થંકર થઈ ગયા. હા એ તીર્થંકર છે થઈ ગયા ને, આપણે તો સીધા થઈને જશું. એવું કેમ? હું પણ કેમ એમ માનું કે 15 ભેદે સિદ્ધ થવાય છે તો હું આ ભેદથી આ ભેદથી આ ભેદથી થઈશ, એવું કેમ નિર્ણય કરું? કોઈ પણ ભેદે સિદ્ધ થઈ શકું છું. હું કેમ એવું કહું કે હું ના શુદ્ધ સિદ્ધ થવાનો, ઓરિયન નહીં થવાનો? કયા કારણે કહી શકું એવું? હું મારા વિશ્વાસમાં ઓછપ કેમ રાખું? હું મારી કિંમત ઓછી કેમ કરું? સાચું કહું, આપણે જ્યારે જુઠ્ઠું બોલીએ, ચોરી કરીએ, માયા કરીએ, આ ગલ્લા પર ઉભા રહીને પેલા મોટા મોટા પાઉચ ખાતા હોય, પાણીપુરી ખાતા હોય, આ બધું એટલે પાલવે
કે હું ભૂલી ગયો છું કે હું અરિહંત છું. હું ભૂલી ગયો છું કે અત્યારે અંદરમાં પણ હું સાક્ષાત કેવળ જ્ઞાની આજે છું એ હું ભૂલી ગયો છું. જો ભાન થાય આપણને, વૈચારિક ભાન થાય, ખાલી વૈચારિક ભાન થાય કે હું કોણ, હું અરિહંત, હું સિદ્ધ, હું વિતરાગ, હું કેવળ જ્ઞાની, અનંત આનંદનો ધની અને અનંત ઉપકારનો કરતા, સકલ વિશ્વનો રક્ષણહાર, સકલ વિશ્વનો બાંધવ એ હું છું. દરેક જીવો એટલી પાત્રતા ના હોય ને. હા, દરેક જીવો એટલી પાત્રતા હોય ને. દરેક જીવો એની પાત્ર તમે પેલા સમજ્યા નથી મારી વાત, એવું લાગે છે. સૂર્ય વાદળ, સમજ્યા તમે? આ વાદળની ભૂમિકા છોડી દો. તમારી ઉપર એક કર્મનું આવરણ છે ને, એ ભૂલી જાઓ અત્યારે. એ આવરણ તમે નથી. બહુ સ્પષ્ટ કરો, તમે શુદ્ધ આત્મા છો, ફિક્સ. હવે એમાં ક્યાં પાત્રતા આવી? હું તમને કહું છું ભાઈ, હું શુદ્ધ આત્મા છું અને શુદ્ધ આત્મા એ જ પંચ પરમેષ્ઠી છે. સેજે ઉતરતો નહીં, સેજે ઓછો નહીં. તો ક્યાં પાત્રતા આવી આમાં? બોલવા મીઠી લાગે. હા બોલવા મીઠી લાગે. સાહેબ, તમે બોલવા તો માંડો, આચરણ માર્ગ પડે. બોલવા તો માંડો. તમે ખાલી શુદ્ધો. અરે સાહેબ, મદાલસા એ પારનામાં પુત્રને ઝુલાવે છે અને ઝુલાવતા જે હાલરડું ગાય છે એ હાલરડામાં બોલે છે શુદ્ધોસી બુદ્ધોસી હા, એ બધું આવડે આપણને. સંસાર માયા પરિવર્જિતોસી હાલરડામાં બોલે છે, હાલરડામાં. આ બારને પોઢેલા પુત્રને કહે છે શુદ્ધોસી બુદ્ધોસી, અને તમે તમારા આત્માને કહેતા નથી. હે ભાગ્યશાળીઓ, આપણે સર્વ સંપત્તિમાન છીએ, સર્વ સમૃદ્ધિમાન છીએ, સર્વ રીતે શ્રેષ્ઠ છીએ. મારી ઉપર એક પણ શ્રેષ્ઠ નથી. જે શ્રેષ્ઠ છે એ કોણ છે? અભેદ ભાવે હું છું, અભેદ ભાવે હું છું. એટલે મારામાં અને એ શ્રેષ્ઠમાં કોઈ ફર્ક નથી. એકવાર આટલો વિચાર, પરમાત્માની પ્રતિમાના દર્શન ખરેખર આજ માટે કરવાના છે. પરમાત્મા પાસે માંગવા માટે નહીં, ધન્યવાદ આપવા માટે. પરમાત્મા પાસે માંગવા માટે નહીં, તું જે તે હું આ જોવા માટે જવાનું છે. દર્પણથી ખાલી તે માહિતી ગાથા, દર્પણથી નિજ રૂપનો જુઓ સુદ્રષ્ટિ રૂપ, દર્પણ અનુભવ અર્પણ આત્મરમણ મુનિ ભૂપ. આત્મ સ્વરૂપ વિલોકતા પ્રજ્ઞા પુણ્ય પ્રભાવ રાય ઉદાયી કામના પર્વ પરુષન દાવ. આવ્યું તો લખા છે. તો દર્પણ છે, મારા પ્રભુ દર્પણ છે. અજ કુલગત કેસરી લહે નિજ પદ સિંહ નિહાલ. બહુ અદભુત વાર્તા છે આ, ખબર છે બધાને? થાય છે ને? હા, બકરાના ટોળામાં સિંહનું બચ્ચું ભળી ગયું અને ડચકારો મારે એનો માલિક. બકરા દોડ્યા, ભેગું ભેગું એ દોડતું થઈ ગયું. વાડામાં પુરાતું થઈ ગયું. રોજ આવે ને રોજ જાય, રોજ આવે ને રોજ જાય. એ એમ માને છે હું પણ બકરું જ છું, અને એ રીતે એ ઘાસ ચરે વગેરે કરે છે. થાય ને ત્યારે જ્યારે આપણે વિચારીએ, પાછા પડીએ, દોષ દેખાય, પાછા પડીએ ત્યારે ગાઈ લેવાનું, જીતવા નીકળ્યો છું, શર્મા હારી જાઉં છું, ત્યારે તારા ગુનો ઉપર વારી વારી જાઉં છું, ગાઈ લેવાનું. પાછા ઊભા થવા કંઈક તો કરવું પડશે ને. ભાવનાઓ તમને ઊભા કરશે. ધ્યાનથી પડવાનું સ્થાન ભાવના છે. ધ્યાનથી પડવાનું સ્થાન ભાવના,
અને ધ્યાનમાં ચડવાનું સ્થાન પણ ભાવના. 12 ભાવના, અનિત્યાદિ, 4 ભાવના, મૈત્રીયાદિ, અને તે સિવાય જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વૈરાગ્ય, બીજી આ 4 ભાવના છે ધ્યાન શતકની અંદર. આ 20 ભાવનાઓથી ભાવિત રહેવાનું. કુલ 20 ભાવનાઓ છે. આ ભાવનાઓમાં રહેવાનું. એ સતત એ ભાવના, મારામાં એનામાં કોઈ ભેદ નથી, હું તો બકરાના ટોળામાં, જેમ સિંહનું બચ્ચું ગયું અને વર્ષો સુધી એ પછી ઘાસે ખાવા લાગ્યું, એ પછી એવી રીતે દચકારે દોડવા લાગ્યું, ગુલામ થઈને ફરવા લાગ્યું, પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન ભૂલી ગયું. અમે અમારા અસ્તિત્વથી ભાન ભૂલેલા માણસો છીએ. હું તમને ખૂબ વિનમ્રતાપૂર્વક કહેવા માંગુ છું, અસ્તિત્વને ઓળખી લઈએ ને અમારું પર્યુષણ પર્વ સફળ છે, અમારું જીવન સફળ છે. અસ્તિત્વને ઓળખી લઈએ. હું કહું છું વૈચારિકપણે ખાલી વિશ્વાસ કરો ખાલી અમારા પર. પરાણે પણ હા, બનાવટી પણ અને પરાણે પણ. જો આ બોલું છું ને એ મારી વાત નથી, મારા પરમાત્માની વાત છે. અને મારા પરમાત્મા આપણને વત્સ કહી સંબોધે છે. વત્સ કિમ ચંચલ સ્વાંતો ભ્રાંતવા ભ્રાંતવા વિષીદસી નિધિમ સ્વસન્નિધૌ એવ સ્થિરતા દર્શયિષ્યસી. પરમાત્મા શું કહે છે? વત્સ એટલે કે હે મારા બચ્ચા. શું કહે છે પ્રભુ? કહે છે મારા બચ્ચા, એ બચ્ચા ચલ ખડા હો જા, એ મેરા બેટે ચલ ખડા હો જા. શું કહે ભગવાન? ભગવાન બાપ છે આપણો. હા, તમે મેં ભગવાનને બાપ માન્યો કે ન માન્યો, ભગવાને કહ્યું કે તું મારો દીકરો છે. વિચાર તો કરો कि बेटा क्या पड़ा है गंदगी के अंदर, वहाँ क्या मिलता है तुझे, तो भ्रमनाओं से बाहर निकल जा, मोह मिथ्यात्व से बाहर निकल जा. किम चंचल स्वांतो भ्रांतवा भ्रांतवा विषीदसी. तो विचार तो कर मारा भैला, मारा बेटा. શું કહે પરમાત્મા? હે મારા દીકરા, તું વિચાર તો કર. તું પૈસા કમાવા ગયો, ત્યાં પણ તને ક્યાંક તકલીફ આવી. તું પ્રેમ કરવા ગયો, ત્યાં પણ તકલીફ આવી. તે સખી મિત્ર બનાવ્યા, ત્યાં પણ તકલીફ આવી. તે બંગલા બનાવ્યા, ગાડી લાવ્યો, ડ્રાઈવ કર્યું, ત્યાં પણ તકલીફ આવી. તને ક્યાં ક્યાં તકલીફ ના આવી, વિચાર તો કર. એવું કયું સ્થાન છે કે જ્યાં તને તકલીફ ના આવી હોય? શરીર બીમાર પડે છે, ગાડી ઠોકાઈ જાય છે, મકાનના કલર ઉખડી જાય છે, પંખા બંધ થઈ જાય છે, એસી ખોટવાઈ જાય છે, લાઈટ ચાલી જાય છે, પત્ની ઝઘડો કરે છે, માં મને સમજતી નથી, દીકરો મારું માનતો નથી. ક્યાં કઈ જગ્યા છે, કઈ જગ્યા છે જ્યાં મને તકલીફ ના પડી હોય? ચંચલ સ્વાંતો ભ્રાંતવા ભ્રાંતવા વિષીદસી. તું ફરી ફરીને ઓનલી ફ્રસ્ટ્રેશન, વિષાદ, ખેદ, દુઃખ આ જ તને મળે છે ને. કેવા માણસ છીએ આપણે? એ દુઃખને દુઃખ રૂપે જોવાય તૈયાર નથી. આપણે એમ જ કહીએ છીએ તકલીફ તો આવે પણ આગળ વધવાનું. આ વાક્ય ક્યાં લેવાનું હોય? સાધનામાં. મોટા ભાગે ઘણા લોકોના સંસાર બહુ સારા ચાલે છે. મોટા ભાગે ઘણા લોકોના સંસાર બહુ સારા ચાલે છે, પણ સારા ચાલે છે એટલે શું? એક છોકરો એક ઋષિને પૂછવા ગયો કે હે महर्षि, मुझे शादी करना है, मैं शादी कर लूं? महर्षि કાંઈ ના બોલ્યા. 1-2 મિનિટ થઈ એટલે પત્નીને કહ્યું કે હે પ્રિય, કાલે બોલતા હતા હવે ના બોલે કોઈ, હે પ્રિય એક દીપક લે ક્યાં. એટલે એની પત્ની દીપક લઈને આવી. 2 મિનિટ થઈ, હે પ્રિય એ દીપક તું લે જા. એ લઈ ગઈ. એટલે ઋષિએ કીધું દેખા, ભર બપોરે ધમધકતા તાપની અંદર પણ મેં દીવો મંગાયો, કશું કર્યા વગર એની સામે પાછો મોકલ્યો. એને એમ ન પૂછ્યું ક્યાં ફાલતુ કે મગજમારી કરતે હો.
ક્યું મંગાતે હો, ક્યું ભેજતે હો, આવું કશું કીધું? આવી મળે તો કરી લેજે કે. હા, હવે પછી ખબર પડે ને. બહુ સારી વાત, બહુ અદભુત વાત. તમને ખબર પડી ગઈ ને? નહીં, બહુ અદભુત વાત છે. એકની નહીં, બધાની વાત છે. નિકેનભાઈનો પ્રશ્ન બધા માટે હોય છે. હા, રાજુભાઈ ઉપર અમારો પહાડ બધા માટે હોય છે, બરાબર છે. પણ તમને ખબર પડી ગઈ, તમારી ભગવાન થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. તમને ખબર પડી ગઈ ને, તમને ખબર પડી ગઈ ને કે આ બધું ખેદનું કારણ છે. ભગવાન થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ મારા ભાઈ. પણ નીકળવાની ઈચ્છા થતી નથી ને અમારી. હા, અમારી નીકળવાની ઈચ્છા થતી નથી. વૈચારિક સંપર્ક પહેલા ચાલુ કરી દો. જો એક વાત સમજી લો, તમે અત્યારે અરિહંત નથી. ખૂબ સમજો, તમે અત્યારે અરિહંત નથી, પણ હું અરિહંત છું એવું ધ્યાન કરવાની ના છે? નહીં, બિલકુલ નહીં ને. હા, હું અરિહંત છું, હું શુદ્ધાત્મા છું એવું ધ્યાન કરો તો પાપ લાગે? શું થાય? સમજો, હું શુદ્ધ આત્મા છું એ પ્રકારે આત્મ અનુભવ થયા સિવાય પણ કોઈ જો એમાં વિચાર કરે, આત્મ અનુભવ થયા સિવાય, આત્માને અડક્યા સિવાય હું શુદ્ધ આત્મા છું એ તરફ પોતાના ઉપયોગને લઈ જાય, આંખ બંધ કરે, આ ક્રિયા કરતા, આરાધના કરતા, કંઈ પણ કરતા હું શુદ્ધ આત્મા છું તે તરફ ગતિ કરું છું, ગતિ કરું છું, ગતિ કરું છું. કારણ કે આના વગરની બધી ક્રિયા ખોટી, બધું ભણવાનું ખોટું, બધો આચાર ખોટો. તો પોતાની તરફનો ઉપયોગ, પોતા તરફ ગતિ એ વૈચારિક કરે છે, એને હજુ અડક્યો નથી, અનુભવ થયો નથી. પણ એક વાત સમજી લેજો કે સૌથી વધારે પુણ્ય બંધાય એનું એકમાત્ર કારણ કોઈ હોય તો આત્મા તરફનો સ્થિર વિચાર છે. ખ્યાલ આવે છે બિકનભાઈ? આત્મા તરફનો સ્થિર વિચાર. સ્થિર વિચાર ક્યારે? હા, સ્થિર વિચાર થાય. ખરેખર શું છે સર, કોઈને ભય અતિ ઘણો છે જ. હા, પ્રોબ્લેમ આનો છે. સ્થિર વિચાર. હા, વિચાર કરતા, જો વિચાર કરવો ને એમાં પુણ્ય બંધાય, પરંતુ જે વિચાર કરતા 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 ઉપયોગ સ્થિર થાય અને શોધખોળ શરૂ થાય, એ શોધખોળમાં સ્થિરતા આવે ને એટલે પ્રબળ પુણ્ય બંધાય. ખ્યાલ આવ્યો? ખાલી એમને એમ કરો પુણ્ય બંધાય, પરંતુ એ શોધખોળમાં એકાગ્રતા આવે. હજુ સ્પર્શ થયો નથી, પણ એ શોધખોળની એકાગ્રતા આવી, એના કરતા પ્રબળ પુણ્ય બીજે ક્યાંય બંધાતું નથી. હા, એમાં પણ બંધ. તમે બરાબર સાંભળી લેજો, તમે જ્યારે નિર્જરા માટે પ્રવર્તો છો, બરાબર સાંભળજો, તમે જ્યારે નિર્જરા માટે પ્રવર્તો છો એટલે કર્મક્ષય માટે પ્રવર્તો છો, ત્યારે જે કર્મક્ષયને ટચ ન થયા અને એ વખતે ટચ ન થયા એ વખતે કોઈ પણ બંધ થવાનો તો એ બંધ પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બનશે. એ બંધ કેવો છે? પુણ્યનું બંધી પુણ્ય બનશે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, પુણ્યનો થાય. નિર્જરા માટે કૂદકો માર્યો, જેનો કૂદકો નિર્જરામાં છે, પણ નિર્જરા કોને કહેવાય? નિર્જરા ક્યારે થાય? આ બધો અભ્યાસ હોવો જોઈએ. ખૂબ સમજો, તમે તમારા સંસાર માટે ખૂબ સમય કાઢો છો, પણ હે મારા વાલા બંધુઓ, માત્ર પર્યુષણમાં નહીં, તમે બાકીના સમયમાં પણ કલાક બે કલાક તમે થોડું આવો તો ખરા યાર. 25 વર્ષ ભણો ત્યાં સીએ થાવ છો, પછી એક તમને જોબ મળે છે, પૈસા મળે, બંગલા ગાડી બને છે, તો યાર મારે મોક્ષમાં જવું હોય, મહાવીર થવું હોય તો રમતા રમતા નથી થવાનું. રમતા રમતા થવાનું નથી. જો સમજવું હોય તો સમજી લઈએ, સમજવું હોય તો સમજી લઈએ, સુધરવું હોય તો સુધરી જઈએ, પામવું હોય તો પામી જઈએ. પણ એક વાત ખૂબ સ્પષ્ટપણે, ખૂબ નિખાલસપણે, હૃદયથી એક વાત
opportunity comes once in a life. તકે કે જોર આવે. Opportunity comes once in a life. If you lost it, you never get second chance. તમાચ મારી તમને એક આ તમને તમાચ મારી છે. હા, તમને ઉપાડી ફેંકી દીધા. નેવર ગેટ સેકન્ડ ચાન્સ. ચોમાસું કર્યું તું જૂ ગલીમાં, મહાવીર વિદ્યાલયમાં. હવે વિદ્યાલયમાં જગ્યા ઓછી છે, 500 બાળકની. અરજી આવે 11,000. કેટલી અરજી આવે? હા, 11,000 12,000 અરજીઓ આવે. તમને ખબર નથી હજુ ક્યાં તમે સંઘ પૂજા કરો છો. તમે સંઘ પૂજા કરતા હો તો તમારે તમારા બાળકોને ભણવા માટેના આવા મહાવીર વિદ્યાલય બનાવવા પડશે. અને આગળ કહું, મહાવીર વિદ્યાલયથી પત્તું નથી, ગુરુકુલ બનાવવા પડશે. હા, સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ અગર કઈ છે તો એ માત્ર ને માત્ર ગુરુકુલ છે. હા, ખૂબ સમજીને ચાલજો. પૂજ્યપાદ મારા સાહેબે તપોવન કર્યું. આવા તપોવનોની હારમાળાઓ જોઈશે. અમે અયોધ્યાપુરમમાં ગુરુકુલ કર્યું. આવા ગુરુકુલમની હારમાળાઓ જોઈશે. અમે અત્યારે વિજ્ઞાનથી શંખેશ્વરપુરમમાં જે સમયે કામ શરૂ કર્યું એ સમયે પાછળની 5 વીઘા જગ્યા લેવાની દ્રષ્ટિએ મૂકી દીધી છે કે આ જગ્યાએ ઇન ફ્યુચર ગુરુકુલ તો જોઈશે જ. જ્યાં જ્યાં દેરાસર ત્યાં ત્યાં ગુરુકુલ જોઈએ. ખરેખર તો આ સંઘ પૂજા છે. જ્યાં જ્યાં દેરાસર ત્યાં ત્યાં ગુરુકુલ તો સંઘ પૂજા છે. ક્યાં ચિંતા જ કરી છે અમે. મુસલમાનો મદ્રસા આ રીતે જ હોય. હા, મદ્રેસા વગેરે. ક્રિશ્ચનમાં શું હોય છે? જે મિશનરી હોય તે. આપણે આપણું આ કામ ભૂલી ગયા છીએ. આ તપોવનોની આવશ્યકતા ખૂબ છે. એના વગર આ જૈન શાસનનો અભ્યુદય નથી દેખાતો. ડગલે ને પગલે અમે અમારા સંતાનોના પ્રશ્નના બધા જવાબ અમારી પાસે છે, પણ અમે આપી શકતા નથી. એ અમારી પાસે આવતા નથી. કોઈ બધા જવાબ ફટ તો આપી ના દેવાય. તમે સમજો છો ને, ઘણી વસ્તુઓ કેવી છે કે સમજાવવા માટે 4-5 વ્યાખ્યાન થાય પછી એ ગળે ઉતરે ને. ભૂમિકાઓ થાય પછી અમુક વાતો પછી ગળે ઉતરે. અત્યારે પહેલા કેવું હતું કે આરાધના વધારે હતી, સંસ્કાર વધારે હતા, આરાધના વધારે હતી, પ્રશ્નો ઓછા હતા. હવે કેવું છે, આરાધના છે નહીં. અમારા દીકરા દીકરીઓ કોઈ બાળા ગણતા નથી, હા, પૂજા કરતા નથી, પણ પ્રશ્નો બહુ પૂછે છે. તમને ક્યારેક એમ લાગે મારો દીકરો કેટલો મહાન છે, પ્રશ્નો પૂછે છે, જુઓ કેવો મહાન છે. નથી મહાન. હું એને અવગણના નથી કરતો. અમારે એની છાતીમાં, નાભીમાં સમાધાન આપવું છે. ખૂબ સમજજો, અમારે એની નાભીમાં સમાધાન આપવું જ છે. વિજ્ઞાન તીર્થનો અગર કોઈ આશય છે તો પરમાત્માના સત્યને સકલ વિશ્વના ફલક પર પ્રતિબિંબિત કરી દેવું છે. આ જ આશય વિજ્ઞાન તીર્થનો છે. એટલે અમારે સમાધાન તો આપવું જ છે, સમજો મારી વાત. પરંતુ એ પ્રશ્ન બહુ પૂછે છે ને, એ યોગ્ય નથી હોતું, એ બી સમજો. ના નહીં પાડતા. તમને ખબર નથી, અમને એક વિજ્ઞાન છે ગ્રાફોલોજીનું. ડુ યુ નો ગ્રાફોલોજી? ગ્રાફોલોજી એન્ડ ગ્રાફોથેરાપી. જેમ ન્યુમરોલોજી ખ્યાલ છે? ન્યુમરોલોજી, હા, નંબરથી તમારી બર્થડેટ પર કહી દેવાનું કે તમે કોણ છો ને કેવા છો. જેમ એસ્ટ્રોલોજી છે, જ્યોતિષ, એવી રીતે ન્યુમરોલોજી છે, અને એવી રીતના ગ્રાફોલોજી છે. બહુ ઊંડાણથી વાત નથી કરતો અત્યારે, પરંતુ એમાં જો ઇંગ્લિશમાં તમે લખવા માટે 3 લાઈન જુએ. સમજ્યા? એફ ક્યાં જાય? ઉપર જાય. અને જી ક્યાં જાય? જે નીચે બહુ જાય
અને જે ઉપર બહુ જાય એ લેંગ્વેજ હાનિકારક છે. આ હું નથી કહેતો, સમજજો. મને ઇંગ્લિશથી કોઈ વાંધો નથી. મારા પરમાત્મા સ્પષ્ટ કહે છે નાના વિધેય ભાષણનું. હા, બધી ભાષાઓ શીખવી જોઈએ. મારા પરમાત્માએ કીધું બધી ભાષાઓ શીખવી જોઈએ, માતૃભાષામાં જ બોલવું જોઈએ, પણ શીખવી જોઈએ બધી ભાષા. અને ઘણા કારણો છે, તો મારી તારી વાત છે જ નહીં. આમાં સત્યની વાત છે, વૈજ્ઞાનિક વાત મારે કરવી છે. તો ગ્રાફોલોજી જે છે એ યુ કેન સર્ચ ઇન ગૂગલ. હા, ગૂગલમાં જાઓ, બરાબર છે, અને તમે ત્યાં જોઈ લેજો. હું જે કહું છું એ ના હોય તો મને મળજો. મારો કે તમને એમાં સ્પષ્ટ બને છે એ 3 લાઈન હોય, એમાં જે ઉપર વધારે જાય છે, નીચે વધારે જાય છે, વચ્ચે વધારે રહે છે, એનું કંઈક મહત્વ છે. અમારે ત્યાં વચલી એક જ લાઈન હોય, એક જ લાઈન હોય. ખૂબ સમજજો. અમારે ત્યાં પૂર્વમાં અમારી પ્રાચીન જે ભાષા હતી લખવાની, લિપિ જે હતી, અમારી જે લિપિ હતી એ લિપિ હતી પડી માત્રા લિપિ. પડી માત્રા લિપિ. લખવું હોય કે તો ક લખીને પછી એની બાજુમાં એક માત્રા આવે, કોમાં 2 માત્રા આવે. ઉપર તો એકે માત્રા જાય જ નહીં, નીચે કોઈ માત્રા જાય જ નહીં. બધું સીધી લાઈનમાં ચાલે. બહુ ગજબનું સાયન્સ તમને કહું છું. તમે પ્રાચીન હસ્તપ્રત ઉઠાવો, હા, હવે તો કાલ લઈ આવજો એક અહીંયા, બતાવીશ તમને હું. પ્રાચીન હસ્તપ્રત ઉઠાવો તમે, અને તમે જુઓ ખાલી એની અંદર આ આખી જે લાઈન હોય ને, અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય, અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય, અહીંયા પૂરી થાય. ના અહીંયા જગ્યા છોડે, ના અહીંયા જગ્યા છોડે, ના અહીંયા જગ્યા છોડે, ના ઉપર જગ્યા છોડે. ગ્રાફોલોજી એમ કહે છે કે ચારે બાજુમાંથી ક્યાંય પણ જે જગ્યા ન છોડે એ પોતાના જીવનની કોઈ તક ના છોડે. ગૂગલ તમે પૂછી લેજો. હું જે કહું છું તે ગૂગલમાં જોઈ લેવાની છૂટ. ગ્રાફોલોજી જે બનાવે એ પૂછી લેવાની છૂટ. આસપાસ ઉપર નીચે જગ્યાઓ ના છોડે. સાહેબ, ઘણા બધા રહસ્યો છે એમાં. જે અહીંયા જે શરૂ થાય તો અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય તો બરાબર અહીંયા એ પ્રત્યેક લાઈન અહીંયા શરૂ કરે છે. એનો મતલબ કે એ વ્યક્તિ એના સંસ્કારને, હા, એના પરિવારની માન્યતાઓને વળગેલો છે. હા, મા બાપને વળગેલો છે. અને જે અહીંયાથી શરૂઆત કરે, જગ્યા છોડે એ માણસ, તમે ચેક કરજો તમારા પોતાનામાં, ચેક કરજો. જે દૂરથી લખે છે એ માણસ પોતાના માતાની, પિતાની, ગુરુની અવગણના કરનાર છે. પોતાની રૂઢિઓ, પોતાના સંસ્કાર, પોતાનો ધર્મ, એનાથી દૂર ભાગનાર છે. તમે સર્ચ કરજો તમારું પોતાનું. અત્યારે કહું છું, અત્યારે યાદ કરો તમે કેવું લખો છો, ભાઈ વિચારો, તમને ખબર પડશે કે આવું કંઈક છે. આવા એટલા બધા વિધાનો છે એની અંદર. આ ગ્રાફોલોજી છે, એમાં એમ કહે છે કે જે વ્યક્તિની માત્રા ઉપર જાય છે, અમે ઊભા હોઈએ તો એક પાર્ટ છે છાતીથી નાભી, બરાબર છે, એક પાર્ટ છે પગ, એક પાર્ટ છે માથું. 3 ભાગ પાડી નાખો શરીરના. જે ઉપર જાય છે એ માથામાં બહુ ચિંતા કરે છે, બહુ વિચાર કરશે. ચેન્જ કરવું હોય તો ચેન્જ કરાવજો તમારા બાળકોમાં. જે તમારો બાળક સેક્ચુઅલી હોય, બહુ વિચારતો હોય, આખો દિવસ ટેન્શન કરતો હોય, આ બહુ પ્રશ્નો પૂછ કરતો હોય, સમજાય છે? ખાલી પ્રશ્ન જ પૂછે સાહેબ, તમારો જવાબને ફોલો ના કરે. એને ખાલી પ્રશ્ન પૂછવાની ખરજ ઉપડી છે, તો એને તમે ઉપરની લાઈન ઓછી કરાવી દો. હા, એને કોઈ ઉપર નહીં જવાનું. હા, ઉપર જાય એટલે માથું ચક્રાવે ચડે. આ ખાલી લખવાથી આવું થાય. ખૂબ સમજો આ વાતને. હા, મેં અનેક શિબિરો આ બાબતમાં કરેલી છે, અનેક લોકોને પૂછેલું છે, મારા પોતાનામાં જોયેલું છે મેં આ વસ્તુ.
જે વ્યક્તિ નીચે બોલાય, જીમાં જે નીચે એમ વારે વાર નીચે જાય, વધારે નીચે જાય છે. તો વધારે નીચે જાય એટલે એનામાં વાસના બહુ હોય. વાસના એક શબ્દ છે. વાસના એટલે માત્ર સ્ત્રી વિજાતીય ભોગ એક જ વાત નથી. વાસના એટલે એને સંસારના પદાર્થોની ઈચ્છા બહુ થાય. આ ખાવું, તે ખાવું, આ પીવું, તે પીવું. સમાધાન શોધીએ છીએ. હું મારી વાસના કંટ્રોલ કેવી રીતના કરું? લખો, સ્પેશિયલ તમે લખો, અને એમાં તમે નીચે લાઈન ન જવા દો. એવી રીતના તમે રોજ એક પેજ લખો, તમારી વાસનાઓનો કંટ્રોલ થાય. આ ગ્રાફો થેરાપી છે. કેવી ગજબની વાત છે, કહો મને. હા, લખાય કાગળમાં અને હૈયામાંથી વાસના જાય. આ કેવી ગજબની વાત છે. અમારા આજના જમેલા લોકો પ્રશ્ન બહુ પૂછે છે, પણ એ લોકો અહીંયા આવતા નથી. કાબિલે દાદ જવાબ અમારી પાસે છે. કાબિલે દાદ. લગભગ દરેક ચીજના જવાબો અહીંયા છે. તમે રહસ્ય સમજો, તત્વ સમજો. તત્વ પહેલામાં પહેલું એક જ છે. હું શુદ્ધાત્મા છું, બુદ્ધાત્મા છું, મુક્તાત્મા છું. હું પૂર્ણ આત્મા છું. અત્યારે પણ તમે મનમાં આ વાત લઈ જાઓ ને મારી સાથે સાથે બધા બોલો, હું શુદ્ધાત્મા છું. બધા બોલો ભાઈ, આમ નહીં, પાછળવાળા પણ. હાથ જોડો, આંખો બંધ કરો, કમર ટાઈટ. એમ વિચારજો કે પરમાત્મા તમારી સાથે વાત કરે છે અને તમારા શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપને તમારી ભીતરમાં જગાડે છે. એ ભાવ સાથે હું શુદ્ધાત્મા છું, હું બુદ્ધ આત્મા છું, હું મુક્ત આત્મા છું, હું પૂર્ણ આત્મા છું, હું પરિપૂર્ણ આત્મા છું, હું સહજાનંદી આત્મા છું, હું દેહથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું મન વચન કાયાથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું પરિવાર મિત્રથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું પૈસા બંગલા ગાડીથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું સર્વ રોગથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું દ્રવ્ય કર્મથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું ભાવ કર્મથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું નો કર્મથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મા છું, હું પાપ પુણ્યથી પર શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું વિશુદ્ધ આત્મા છું, હું વિશુદ્ધ આત્મા છું. અંદર જવા દો. આ એક સ્વાધ્યાય છે. આંખ બંધ કરી એકાગ્રપણે જો મદાલસા કહેતી હોય શુદ્ધોસી બુદ્ધોસી નિરંજનોસી, હું આ કે આવી કોઈ પણ રીતે મારા આત્મા સાથે વૈચારિક સંપર્કો કરવાનું શરૂ કરું અને સહજ રીતે મારા વિષયો ઘટવા લાગે, સહજ રીતે મારી વાસનાઓ ઘટવા લાગે, સહજ રીતે કોધાદી કસાય ઓછા થવા લાગે. મારા ભાઈઓ, આવું બની શકે છે, આવું થઈ શકે છે. આપણે એ તરફ ધ્યાન આપતા નથી. 24 કલાક હું શુદ્ધાત્મા છું, ત્યાં મારું ધ્યાન હોવું જોઈએ. પણ મહત્વની જે વાત છે, જ્યારે હું એમ બોલું છું કે હું શુદ્ધાત્મા છું,
ત્યારે માત્ર મારી એટલાની વાત નથી કરતો, સકલ વિશ્વના સર્વ આત્માની વાત સાથે કરું છું. હું ક્યાંય પણ એક પણ આત્માને રઝળતો રખડતો મૂકી દેવા ન તૈયાર છું. હું રઝળતો રખડતો મૂકી શકું તેમ નથી. આઈ હેવન્ટ કેપેસિટી કે હું કોઈને રખડતો મૂકી દઉં, એવી રીતે રઝળતો મૂકી દઉં કેવી રીતે મૂકું. મારે તો બધાને લઈને જ જવું છે. એકને પણ અહીંયા આ ભ્રામિક સુખોમાં, આ ખેદ પમાડે, દુઃખ પમાડે, નિગોદને નરકમાં પમાડે એવા કોઈ દુઃખમાં મારે કોઈને મૂકવો જ નથી. હું સર્વની સાથે સિદ્ધ શિલાનો સંગ કાઢવા માંગુ છું. આ ભૂમિકા પહેલી છે. હા, ભાવ મારે જે કહેવું હોય તે કહો. શબ્દોના સાથિયા ના પૂરો, વાસ્તવિકતામાં મારા ભાઈઓ ઉતરો. નથી મૂકવા આપણે કોઈ. બધાને લઈને જવું, બધાને લઈને જવું છે. આ પહેલી ભૂમિકા છે. આ મગજમાં રાખવાની કોશિશ કરો પહેલા. હું મોક્ષે જઉં, આ દેહાધ્યાસ છે. આ વાત મગજમાં રાખો. તમારા મનમાં પ્રશ્ન છે કે આ દેહાધ્યાસ કેવી રીતે? હું જાણું છું. હું તમને સમજાવવા માંગુ છું. મને સમજાવ્યું છે, હું સમજ્યો છું. હવે તમને સમજાવવા માંગુ છું. શું વાત શું છે ખબર છે? મુખ્ય વાત શું છે? જેમ મને રોટલી ભાવે છે ને, આ રોટલી એ શું છે? સંસ્કાર છે. આ મેં છેલ્લા મહિનાથી આ જ ચાલે છે આપણું. હા, રોટલી ભાવે છે. આ ભાવે રોટલી આ સંસ્કાર છે. ગુજરાતીને પતલી, મારવાડીને જાડી, કોઈને રોટલી ભાવે, કોઈને બાટી ભાવે, કોઈને થેપલા ભાવે, અલગ અલગ હોય. એવા સંસ્કાર છે. બધા સંસ્કાર છે. પુરુષને સ્ત્રી ગમે એ સંસ્કાર છે. સ્ત્રીને પુરુષ ગમે એ સંસ્કાર છે. તમારા સંસ્કારો તમને ભોગવે છે, તમે નહીં. થોડું ઊંડું પડશે. જે મહિનાથી આવે છે ને ખબર છે. થોડું અઘરું પડશે. કલાકમાં 2 કલાકમાં પાઠો ભણાવાય તેવા તો છે નહીં. મારી આત્મીયતાને ઓળખજો, મારા પ્રેમને ઓળખજો. બહુ વાણિયા છો તમે, બહુ હોશિયાર છો. દુકાનમાં કોઈ આવે તો તમે ઓળખી જાઓ ને કે આ લેનાર કે દેનાર છે. હા, ઓળખી જાઓ ને. કેવા ગ્રાહકને ઓળખો છો? 2-5 લાખ ધીરવાના હોય તો કેવી રીતના ઓળખી કાઢો છો એને? તો જરાક તમારી બુદ્ધિ અહીંયા લગાડો કે આ લબ્ધી મારા સાહેબ ચેલા બનાવવા માગે છે, અભિમાન પોષવા માગે છે, પોતાના ભક્તો બનાવવા માગે છે, કે એમની અંદરમાં ખરેખર આત્મીયતા છે. ત્યાં તમારી બુદ્ધિ આમ લગાડો ને, ફોકસ ફેરવો ને તમારું થોડું. હા, થોડો ટેસ્ટ કરો અમારો પણ, કે અમે તમને આત્મીયને કહીએ છીએ કે નહીં. ટેસ્ટ તો કરો. ટેસ્ટ કરશો તો તમને 100% ખ્યાલ આવશે કે મારા સાહેબમાં ખાલી પ્રેમ, નિતાંત આત્મીયતા, એ સિવાય બીજું કોઈ કારણ નથી. જ્યારે તમારો ને મારો આત્મા એ ભાગ્યશાળીઓ નિગોદમાં હતો. ખૂબ સમજો. નિગોદમાં કેવું હતું? નિગોદના અસંખ્ય ગોલાઓ હોય. એક એક ગોલામાં અસંખ્ય નિગોદ હોય, અને એક એક નિગોદમાં અનંત જીવ હોય. સોયના અગ્રભાગ પર નિગોદના અસંખ્ય ગોલા આવી જાય.
સોયના અગ્રભાગ પર નિગોદના અસંખ્ય ગોલા આવી જાય. અગ્રભાગ પર કહું છું, એમાંથી એક ગોલો લો. અસંખ્ય એટલે શું? એક સિમ્પલ વાત કહી દઉં. હા, ટોટલ નોન વર્લ્ડની અંદર, બ્રહ્મા નથી કહેતો, ટોટલ નોન વર્લ્ડની અંદર, જે વર્લ્ડ તમે જાણો છો એ વર્લ્ડની અંદર જેટલા પણ ઝાડ છે, જેટલા પણ પાન છે, એ બધા પાન કેટલા? હા કેટલા? તો સંખ્યાતા, અસંખ્યાતા નહીં. જેટલા પણ પાંદડા છે એમાં તમારી લોન બી આવી ગઈ. એ ઘાસ બી ગણી લેવાનું, એક એક ઘાસ ગણી લેવાનું. આખા નોન વર્લ્ડમાં જેટલા પણ ઝાડ છે, ઝાડના જેટલા પાન છે, પાંદડા છે, હા, એ બધું ગણો તો સંખ્યાતા. એનાથી કંઈક આગળ સંખ્યાતું છે. એનાથી કંઈક આગળ. આટલું સમજાય? બરાબર? ભણેલા જ માણસ છો બધા, બરાબર? ભણેલા માણસ છો, થોડો ખ્યાલ તો આવે ને. હું 4 ચોપડી પાસ છું, પણ તમે બધા આ તમે કે નહીં હોય 4 ચોપડી પાસ, એ હું છું એમ. સમજાય છે વાત? સોયના અગ્રભાગથી એક ગોળો દૂર કરો, પછી એક ગોળો પકડો. એમાં અસંખ્યમાંથી એક પકડવાનો. એમાં અસંખ્ય નિગોદ, એમાં એક નિગોદ અલગ કરો. એમાં અનંત જીવ. એક નિગોદમાં અનંત જીવ. એટલે કે જેમ તમે ધંધો કરવા જાઓ મુંબઈમાં, છોકરા યુવાની આવો તો 10 ભેગા થઈને એક નાની રૂમ લે. હા, એ વખતે મનમાં કયો ભાવ હોય કે મને મારી રૂમ અલગ મળે. હું એવો પૈસા કમાવું કે હું ભાડે પણ એટલે મારી અલગ રૂમ લઉં. હોય કે નહીં ભાવ આવો? એવી રીતે નિગોદના જીવોને એ વખતે મને મારું અલગ શરીર મળે, મને મારું અલગ શરીર મળે, મને મારું અલગ શરીર મળે. સતત આ જ સબકોન્શિયસમાં સતત ઉતરતી ભાવનાઓ નિગોદમાંથી સતતપણે મને મળે, મને મળે, મને મળે, આ ભાવના રહેલી છે. એના જ કારણે અહીંયા પણ મને બંગલો મળે, મને ગાડી મળે, મને સુખ મળે, મને પૈસા મળે. આ નિગોદથી ઊભો થયેલો આ દેહાધ્યાસ છે. સમજાય છે ભાઈ મારા? અધુભાઈ ખ્યાલ આવે છે? કેમ મને મળે? બીજાનો કેમ વિચાર ન કર્યો? સગા ભાઈનો વિચાર નહીં, હા, પોતાની બહેનનો વિચાર તમે કરતા જ નથી. તમારી બેન ક્યાં છે એ વિચાર મોટા ભાગે તમે કરતા નથી. જો તમે તમારા પરિવારની ચિંતા કરી લો ને તો 80% 90% સાધર્મિકો સચવાઈ જાય તેવું છે. તમે તમારા પરિવારને સાચવી લો તો સાધર્મિક ભક્તિનું બીજું કર્તવ્ય ઓટોમેટિકલી સચવાઈ જાય તેવું છે મોટા ભાગે. પણ તમારે જવા દો. તકતીની પડી છે ને આપણને. હા, તકતીની પડી છે આપણને. મને મળો, મને મળો, મને મળો. અરે એક બંગલો તો 2 બંગલા, 3 બંગલા, 4 બંગલા, 1 ગાડી, 2 ગાડી, 4 ગાડી. શું માંડ્યું છે યાર? શું માંડ્યું છે? સાધર્મિકોની કોઈ ચિંતા જ નથી, કોઈ પરવા જ નથી. દિલીપ રાવલ લખે છે, સાંભળજો, વચ્ચે વાત હવે કરી લઉં છું. દિલીપ રાવલ કહીને એક શાયર છે, એને એક શેર છે, અદ્ભુત વાત લખી, અદ્ભુત વાત. એમ લખે છે, બને છે બનાવો અચાનક બને છે. બરાબર સાંભળજો. બને છે બનાવો અચાનક બને છે, અને જે બને છે ભયાનક બને છે. લાઈન બીજી મહત્વની છે. બને છે બનાવો અચાનક બને છે, અને જે બને છે ભયાનક બને છે. તરસથી વધારે જે પાણી પીવે છે,
તરસથી વધારે જે પાણી પીવે છે એ બુંદ બુંદનો પ્યાસો ચાતક બને છે. બુંદ બુંદ બે ઉમેર્યું છે. તરસથી વધારે જે પાણી પીવે છે બીજા ભવે તે ચાતક બને છે. બુંદ બુંદનો પ્યાસો. એક એક બુંદને તડપશો તો હે ભાગ્યવાનો, જો તમે તમારો પૈસો તમારા માટે જ કમાયા, તમારા માટે જ સંગ્રહ કર્યો, તમારી જ ચિંતા કરી. પૈસો પહેલી વાત જે પોતાના માટે કમાય છે, પોતાના માટે સંગ્રહ કરે છે, પોતાની પાસે જ રાખે છે, એ એની યોગ્યતા કરતા ઓછું કમાશે. નંબર 1, બરાબર સાંભળજો, લો ઓફ યુનિવર્સ બોલું છું. જે માત્ર પોતાના માટે કમાશે, પોતાના માટે સંગ્રહ કરશે, એ પોતાની પાત્રતા કરતા ઓછું કમાશે. અને એના ઘરમાં કોઈક એવી બીમારી આવશે જેના કારણે એ પૈસો જલ્દી ખવાશે. પુણ્ય હશે પહોંચતું એટલે પાછું પામી લેવાશે. અને બ્રહ્મણામાં મગ્ન એનો અહંકાર કહેશે કે હું બધું કરી લઉં છું, મને આવડે છે, હું પહોંચી ગયો. આ તમે બહુ ઊંધા રસ્તે છો. બીજાના માટે કમાવાનું શરૂ કરો. હું તો ઘણી વાર કહું, જેટલી વાર ઘરની બહાર પગ મૂકો, વાંજિયા પાછા ના આવો. ઇફ યુ હેવ, તમારી પાસે સેજ પણ છે તો તમે જઈને ઘરમાંથી બહાર પગ મૂક્યો, ઘરમાંથી બહાર છાપું લેવા બહાર ગયા હોય, છાપું લેવા ડબ્બો રાખો બહાર, એમાં મિનિમમ 10 રૂપિયા નાખીને પાછા આવવાનું. જાઓ ત્યાં લઈ જવાના. અને પછી તમે જીવદયા કરો, અનુકંપા કરો, દેરાશ્રમમાં નાખો, ગુરુ પૂજન કરો, ધાર્મિકને આપો, એ તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. પણ તમે વાંચ્યા પાછા ના આવો. બહાર પગ મૂક્યો એટલે કંઈક આપીને જ આવવાનું. ચમત્કાર થયા વગર રહે નહીં. બીજા માટે કરે એ વધુ કમાયા વગર રહે નહીં મારા ભાઈ. જેમ બીજા માટે કરે એ વધુ કમાયા વગર રહે નહીં. હા, પોતાના માટે કરે, થોડું કમાય. એ રીતે જે મારે કેવલી થવું છે, મારા આત્માનું કલ્યાણ, એનો થોડો વિકાસ તો થાય. ન થાય તેવું નથી, કારણ કે આત્મા ઉપર વિચાર કર્યો એટલે એને પુણ્ય તો બંધાવવાનું છે. એ થોડો વિકાસ થશે, પરંતુ મોક્ષ માર્ગમાં પગથિયું નહીં. સ્વનું કલ્યાણ કેમ લખ્યું પેલા? સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ દિશંતુ એટલે શું? મને ને મને એટલા ને કેમ સર્વ બોલ્યા? મને સર્વ કેમ કર્યો? અજબ વાત છે. સ્વ કલ્યાણમાં સ્વ અર્થ કર્યો અને મમ્મમાં સર્વનો અર્થ કર્યો. હવે ભેદ પાડો છો. બોલો. એક વસ્તુ કહું, એક ભાઈ છે, મારો પૂરો ટાઈમ થઈ ગયો, આવી ગયા સુનિલભાઈ. મારો ટાઈમ એ લે તો મારે કાંઈ ન બોલાય. એનો ટાઈમ મારો ટાઈમ જ છે. એક ભાગ્યશાળી બહુ તકલીફમાં છે અને દુખાતા દિલને થાકીને છેલ્લો ગુરુ ભગવાન પાસે આવ્યો. સાહેબ ખાલી વાસ્કેપ કરો, હું સાહેબ બહુ તકલીફમાં છું, બહુ સમજજો. એ સાવક મારી પાસે આવ્યો, હું બહુ તકલીફમાં છું સાહેબ, વાસ્કેપ કરો. એમાં હું એટલે શું? હું એટલે એટલો કે એમાં સાથે એની પત્ની ખરી, માતા ખરા, પિતા ખરા, દીકરા ખરા. હું એટલે કોણ? તો સ્વ એટલે તમામ. સ્વ એટલે તમામ. આ જ્યાં સ્વ બોલું ત્યાં બધા ભેગા હોય તો જ સ્વ, બાકી સ્વ નહીં, બાકી સ્વાર્થ છે. મમદી સંતુ એટલે મને એટલે શું? મને વાસ્કેપ કરો, આખા પરિવારની વાત છે. એમ અરિહંત મારી માં છે, અરિહંત મારી માં છે, સિદ્ધ મારા પિતા છે,
આચાર્ય ઉપાધ્યાય એ મારા મોટા ભાઈઓ છે, અને સર્વ સાધકો, સાધુ, સાવક, સાવિકાઓ આ બધા અમે છીએ. ખૂબ સમજો, આ સંઘની પૂજામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે આચાર્ય મસ્તક છે. આ સંઘરૂપી શરીરની વાત કરી છે. આચાર્ય મસ્તક છે, ઉપાધ્યાય મોઢું છે, ગણી પન્યાસ પ્રવર્તક જેને કહેવાય એ હૃદય છે. હૃદય છે. ખૂબ સમજો વાતને. આ બધાનું વિશ્લેષણ કરીને 2 કલાક જોઈએ. આચાર્ય મસ્તક છે, ઉપાધ્યાય મોઢું છે, ઘણી પન્યાસ પ્રવર્તક હૃદય છે, સાધુ સાધ્વી 2 બાહુ છે, આજાન બાહુ, નાભ્યુથી જાય એવા આજાન બાહુ. આ સાધુ સાધ્વી 2 બાહુ છે, શાવક પેટ છે, પાપી પેટ કા સવાલ है. શાવક પેટ છે, અને અમારા માતા બહેનો સાવિકાઓ એ પગ છે સાહેબ. આ આખું સંઘ શરીર છે. સંઘ પૂજા કરવી હોય, કદાચ લમને તિલક થાય બરાબર છે, પણ લમને તિલક એટલે આખા શરીરનું બહુમાન છે. ગુરુની પૂજામાં બધાની પૂજા સમાયેલી છે. ખૂબ સમજો આ વાતને. ફરી ટાઈમ આપે એટલે આગળ વધીએ પાછા આપણે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય ને હું જાહેર આમંત્રણ એટલા માટે આપું છું, મને એમ સમજાય છે કે મને બહુ સમજાય છે, અને મારે સમજાવવું છે. કોઈને કોઈ પણ પ્રશ્ન રહી ના જવો જોઈએ. ઘણી વાતો નવી આવે છે, એ પ્રશ્ન કોઈનો રહી ના જવો જોઈએ. આવો, પૂછો, માથું ખાઓ અમારું, અને એ રીતે તમે સમાધાન મેળવો. મારે એક જ વાત કહેવી છે, અદ્વિતીય મોક્ષ માર્ગ માત્ર આ જગ્યા પર છે. બીજે હોય તો બતાવી દો, એમ ચેલેન્જ આપું, એમ બતાવી દો. આવા મોક્ષ માર્ગમાં આપણે પાછળ ફરીથી આગળ વધીએ. આવશ્યક ભાષ્યમાં એમ કહેવાયું છે સંઘ એટલે શું? જેમાં તીર્થંકર ભગવંત હોય, ગંધર્વ ભગવંત હોય, દ્વાદ સાંગી હોય, અને સાધુ સાધ્વી સાવક સાવિકા હોય. પુણ્યવાનો, અત્યારે આપણી પાસે તીર્થંકર નથી, ગંધર્વ ભગવંત નથી, દ્વાદ સાંગી પણ ખંડિત છે, બહુ અલ્પ માત્રામાં છે. પરંતુ આજે આપણું અવભાગ્ય છે કે પરમાત્માએ ભગવતી આગમમાં જેને સંઘ કયો છે એ સાધુ સાધ્વી સાવક સાવિકા આજે પણ આપણી પાસે છે. માટે પરમાત્માએ સંઘ સ્થાપ્યો, પરમાત્માએ તીર્થની સ્થાપના કરી. તમે સંઘ કહો, ગચ્છ કહો, તીર્થ કહો, આ બધા શબ્દો પર્યાયવાચી છે. તો પરમાત્માએ જ્યારે આ તીર્થની સ્થાપના કરી, સંઘની સ્થાપના કરી, પરમાત્માએ જે સંઘ સ્થાપ્યો એ સંઘનું નામ શું? એ સંઘનું નામ અઠવાલય જૈન સંઘ નથી. એ સંઘનું નામ છે શ્રમણ પ્રધાન ચતુર્વિધ સંઘ, જેમાં શ્રમણની પ્રધાનતા છે. નંદીસૂત્ર વગેરે આગમની અંદર જે કઈ સંઘની ઉપમાઓ આપી છે, સંઘને ક્યાંક ચંદ્રમા કયો છે, સંઘને ક્યાંક સૂર્ય કયો છે, સંઘને મેરુ પર્વત કયો છે. સંઘથી મહાન એકને પણ રાખ્યો નથી. અને તમને ખબર ના હોય તો RSS રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ, એ જે સંઘ શબ્દ છે એ લોકોએ આપણી જે સંઘ વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થા જોઈને અનુકરણ કર્યું અને એમને RSS એવું નામ આપ્યું. સચ્ચિદાનંદજી મહારાજ પેટલા દંતાલી આશ્રમ બિહારમાં વચ્ચે આશ્રમ આવ્યો.
મેં એમની મુલાકાત લીધી. મને કે તમારે ત્યાં જૈનોમાં સૌથી વધારે મને કોઈ વાત ગમતી હોય તો સંઘ વ્યવસ્થા ગમે છે. અમારે ત્યાં એક સંઘ વ્યવસ્થા છે. આખું વિશ્વ દુરાચાર, અનાચાર, ભ્રષ્ટાચાર, વ્યભિચાર, અનાત્મવાદ એમાં જ્યારે ઝૂલી રહ્યું છે, એ વિશ્વને તરણ તારણહાર અગર કોઈ છે આ કાળમાં તો આ સંઘ છે. તમે જ્યારે બજારમાં જાઓ ત્યારે યાદ રાખો કે તમારા ખભા ઉપર આ સંઘ છે. તમારા ખભા ઉપર ક્યાંક પરમાત્મા છે અને ક્યાંક ગુરુ મહાત્મા છે. અને તમે તમારા બજારની અંદર જે ન્યાય કરો છો, જે નીતિ કરો છો, સદાચાર કરો છો, એના કારણે આખું વિશ્વ સદાચાર શીખે છે. આવો રળિયામનો રૂડો મારો સંઘ હોય, જ્યાં 3 ને 4 વર્ષના બાળકો પણ પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરતા હોય, ઉપવાસ કરતા હોય, કેટલા બાળકો પ્રતિક્રમણ કરતા હોય. આવા સંઘની સેવા એન કેન પ્રકારે ન કરવી. ત્યાં સુધીની વાત છે કે સાધુ ઓછા પડે. જ્યારે સાધુ ઓછા પડે તો જેમ અત્યારે રૂપિયાની ટીપ થાય છે, એમ ભૂતકાળમાં સાધુઓની પણ ટીપ થઈ છે. અને સાવકોએ ટીપ લખાવી છે, લખો મારો એક છોકરો, લખો મારો એક છોકરો, લખો મારો એક છોકરો. એ રીતના સાધુઓની પણ ભૂતકાળમાં જાહેરમાં આવી રીતના ટીપ થઈ છે. ગુરુ ભગવંતને લાગ્યું કે તમારા સંઘમાં આ એક છોકરો જો દીક્ષા લે તો શાસનનો સ્તંભ બને. ત્યારે ગામના વડીલે, સંઘના વડીલે ત્યાં ઘરે જઈને એ વિનંતી કરી છે કે હું મારો છોકરો તમને આપી દઉં છું, તમારો છોકરો શાસનને આપો. અને ઉદયન મંત્રીએ વાહિનીને આ રીતે કીધું ને કર્યું, ત્યારે આપણને કલિકા સર્વજ્ઞ શ્રી મળ્યા છે. આ સંઘની પૂજા વર્ષમાં એકવાર આખા સંઘને ઘરે બોલાવી અને એમને પહેરામણી આપવી, તિલક કરી બહુમાન કરવું. મેં કાલે એક વાત કરી હતી, કોઈ કેવો આઈડિયા સુનિલ કર, કોઈ કેવો એક વિચાર કરો હિતેશ, કે અઠવાલય જૈન સંઘનું આજે આ લોકોનું પરનિંદા નહીં કરવી, એવું જે તમારું તપ છે, આ તપની પ્રભાવના, આ તપના વધામના, કદાચ એવું પણ બને કોઈ સાવક એમ કે મારા સાહેબ આખા સંઘને મારે ત્યાં પધરાવો, મારે ત્યાં એ રીતના વધામના કરવા છે, મને વાંધો નથી. પણ એક કામ એવું કરો કે પરનિંદા મુક્ત સંઘ અઠવાલય જૈન સંઘ, પરનિંદા મુક્ત સંઘ અઠવાલય જૈન સંઘ, આ બિરુદ તમને આપવું છે. અને આવું જાહેરમાં કઈ હું તો કહું, બધા ગુરુ ભગવંતોને બોલાવો, બધા ગુરુ ભગવંતોએ નિશ્રા મળે અને અઠવાલય સંઘની એક વ્યક્તિ એને વધામણા થવા જોઈએ. બધું જ કરવું સહેલું છે સાહેબ, નિંદા ન કરવી. આ બહુ અઘરું કાર્ય છે જે તમે કરી રહ્યા છો. આવા સંઘની પૂજા કરવી છે. નંબર 2, સાધર્મિક ભક્તિ કરવી છે. સાધર્મિક બહુ સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે એક બુદ્ધિ તુલાય તુલિયા, એક તાજવું લો અને એક એના પલ્લામાં તમે બધી ધર્મ આરાધના મૂકો અને એક પલ્લામાં માત્ર સાધર્મિક ભક્તિ મૂકો, તો એ પલ્લું નીચે જાય. આ સૌથી મોટો ધર્મ કીધો છે. જ્યારે કાળ જ આટલો ખરાબ છે, જ્યારે મંદીની આ ઋતુ છે, ત્યારે શ્રીમંતો તો કમાઈ લે છે, શ્રીમંતોને કાંઈ વાંધો આવતો નથી. એ આજે પણ
અઢળક પૈસા પાડી રહ્યા છે. જે દુનિયામાં ભિખારી છે એ તો માંગીને ખાવાની આદત વાળા છે. પણ ખૂબ સાચી વાત, જે મધ્યમ વર્ગીય લોકો છે, જે માંગી શકતા નથી, કહી શકતા નથી, એવા લોકોનું પ્રચ્છન્નપણે ધ્યાન રાખવું એ પણ તમારો મોટો ધર્મ છે. અમારે ત્યાં એવું હતું કે લાડવાઓ એકબીજાને ત્યાં મોકલતા અને એ લાડવાઓની પ્રભાવનાઓનો વ્યવહાર હતો. જ્યારે લાગે કે કોઈ સાધર્મિક સિદાઈ છે ત્યારે પ્રત્યેક લાડવાની અંદર સોના મોરો ડાયમંડ એવી વીંટીઓ પ્રત્યેક લાડવામાં મૂકીને એના ઘરે એ લાડવા પહોંચે અને એ રીતે કોઈને ખબર ના પડે એ રીતે સાધર્મિક ભક્તિ આપણે ત્યાં કરતા. પ્રતિક્રમણ કરવા આવેલા શેઠ એમનો ચેન ચોરાયો તો શેઠને ચિંતા થઈ કે કેમ ચેન ચોરાયો, મારી ભૂલ છે, મેં સાધર્મિકનું ધ્યાન ન રાખ્યું, ત્યારે એને ચોરી કરવી પડી. એ ચપ્પલ બહાર ચોરાય એટલે બધા પોતાના હાથ સાફ કરી લે. આ જૈન નથી, એને કેમ ચોરી કરવી પડી? એને પૂછો. કાંઈક બની શકે કે એની મમ્મી દવાખાને છે, ડોક્ટરે કહ્યું છે દવા લઈ આવો, પૈસા નથી માટે ચોરી કરી હોય. ન બની શકે? તો એનો બાપ મરવા પડ્યો છે, એની માં મરવા પડી છે. અમારો સાધર્મિક ભૂખ્યો ઉઠે એ નસીબ એનું છે, પણ એ ભૂખ્યો ઊંઘે એ અમારા કપાળે કલંક છે. આ પ્રકારે સાધર્મિક ભક્તિનું સૌથી મોટું મહત્વ છે. સાહેબ, તમને ખબર નથી, અમે વરવા જઈએ ને ત્યારે આ અમારી માતાઓ, આ અમારી બહેનો એ પોતાના દીકરાને દૂધ ન આપે અને અમારી તરફની ભરી દે આવી ભક્તિ અમે આંખે જોઈ છે. એક ગામમાં હતા, રોજ સાંજે છોકરાઓ બોલાવવા આવે, વિનંતી કરવા આવે, 3-4 ભેગા આવે, અમારા ઘરે આવવું જ પડશે, આવવું જ પડશે. રોજ જઈએ સાંજે. એક દિવસે એ છોકરાઓએ અમને પૂછ્યું, મારા સાહેબ તમારો વિહાર ક્યારે છે? ચોમાસું હતું અને છોકરાઓએ શું પૂછ્યું? મારા સાહેબ તમારો વિહાર ક્યારે છે? અમને થયું કે આ છોકરા બચ્ચા મનકા સચ્ચા, બાલ મુનિને પકડો બધું કહી દે, એમ બાળકને પકડો બધું કહી દે. એટલે એને ઉપાસે બોલાવ્યો અને રમાડતા 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 પૂછ્યું, તમે કેમ એમ પૂછ્યું તું કે તમે ક્યારે વિહાર કરશો? બોલો બોલો. ત્યારે છોકરો એમ બોલ્યો કે મારા સાહેબ સાચું કહું, જ્યારથી તમે આવ્યા છો ને ત્યારથી અમારી મમ્મી અમારું દૂધ તમને આપી દે છે, અમને દૂધ મળતું જ નથી. જે બહેનો અને માતાઓ અમને એમના દીકરા કરતા પહેલા દીકરા માને છે. ભગવતી આગમમાં કહ્યું છે કે સાવક અને સાવિકા સાધુને પોતાનો દીકરો માને. એ તમને અમારા અમ્મા પિયરો, હા અમ્મા એટલે માતા, આ બધાને અમારી માતા કીધી છે. કોણ કે છે અમે અમારી માને મૂકીને આવ્યા છીએ? એકમાં મૂકી, આ બધીમાં અમારી. કોણ કે છે બાપ મૂકીને આવ્યા? એક બાપ મૂક્યો, આ બધા બાપ અમારા. કાલે વ્યાખ્યાન થોડું જોરથી અપાઈ ગયું હતું મારાથી, તો વધારે જોશ આવી ગયેલો. ત્યારે બહેનો અમારી પાસે બી આવ્યા. અરે એક ભાઈ તો કાલે રાત્રે ત્યાં મારી પાસે આવ્યા, મને કે સાહેબ એક વાત કરું, આટલું જોરથી બોલશો તમારા ગળાનું શું થશે? મને કે છે કે તમને કોઈ બીમારી ના થાય સાહેબ, કોઈ દવા કઈ જરૂરત?
કાલે એક બેન આવ્યા, મારા સાહેબ આ બહુ સારું વ્યાખ્યાન વાંચ્યું, સાહેબ હું એક ઉકાળો આપણે મોકલાવું, આપ ખાસ સ્વીકાર કરો, એ લેશો ને આપણે બહુ રાહત થઈ જશે. બેનનો ભાવ એવો હતો. મેં કીધું હા બેન, ઘણી વખતે એવું હોય કે ભાવ એવો હોય એ સ્વીકાર કરો એટલે તમારું કામ થઈ જાય. સાધ્વીજી ભગવાન તો સવારે મને કહેવા આવ્યા, મને કે સાહેબ કાલે પ્રતિક્રમણની અંદર બધી બહેનો બોલતી હતી મારા સાહેબને આમ તેમ, તો આટલી ચિંતા કરવા વાળા અમારી સામે આટલા બાપ બેઠા હોય, આટલી માં બેઠી હોય, અમે કેમ વધારે છીએ? પણ જે અમારા બાપ ને અમારી માં એ જ્યારે સાધર્મિક હોય, એ જ્યારે બે પૈસે દુખી હોય, સાહેબ તમે તો અઠવાલાઇન્સમાં છો, અમે તો 12 મહિના વિચરતા હોઈએ, અને એમાં અમારી પાસે એવા કેટલાય લોકો આવે, અમારે ફેક્ટરી છે, ધંધો છે, પૈસા કમાવીએ છે, આપવા ક્યાંથી? અમારે ક્યાંથી આપવાના? હા, તમારી પાસેથી તમે કોઈ આયોજન કર્યું છે એવું કે મારા સાહેબ તમે વિહારમાં જાઓ, કોઈ આવે તો મોકલી આપજો અમારી પાસે? કોઈ ખરું એવું? કોઈ એવું ખરું કે સાહેબ તમે વિહારમાં જાઓ, કોઈ પણ ગામમાં જાઓ, તમને કોઈ વ્યક્તિ આવો મળે તો સાહેબ 5 વ્યક્તિને ભરણ પોષણ જવાબદારી હું લઉં છું, મોકલી આપજો મારી પાસે. 5ની હું લઉં, 5ની હું લઉં, 2ની હું લઉં. આવી જવાબદારી લેવા વાળા કોઈ લોકો ખરા અહીંયા? આમાં કોઈ જાહેરમાં ટીપની વાત નથી. હું ખરેખર હાર્ટલી તમને કહું છું, જે કે હાર્ટલી કહું છું કે તમે જેમ બોલો છો એમ તમે જવાબદારી લો. એક પરિવારનો 12 મહિનાનો ખર્ચો કદાચ 60,000 રૂપિયા, વધી લાખ રૂપિયા કેટલા હોય? કેટલા હોય સાહેબ? હા, બસ છે 60,000 થી લાખ રૂપિયા બધું બધી જાય છે. તો એવા વ્યક્તિઓ ખરા કે સાહેબ એક પરિવાર મારો, 2 પરિવાર મારા, 5 પરિવાર મારા, કોઈ બી આવે અમારી પાસે મોકલી આપજો. આવો કોઈ પરિવાર ખરો અહીંયા? આવો કોઈ પરિવાર ખરો? ખૂબ વિચારો. આ કાર્યની આવશ્યકતા છે. અહીંયા પણ પૂછો સુધી કેટલા લોકો આવે છે અહીંયા? હા, હવે અમે ઓળખીએ કેવી રીતે સાચો કે ખોટો? કારણ કે અત્યારે વિમાસન છે. શું કરવું? બેસીને આવીને સામે જ બેઠા હોય, અડધો કલાક 1 કલાક અમે શું કરીએ? આ કર્તવ્ય તમારું છે સાહેબ. અમારી પાસે આવીને બેસીને અમારા કાળજા કુના, અમારું હૈયું કંપે. શું કરવાનું? કઈક નક્કી કરો કશું કે સાધર્મિકો મારા સાહેબ પાસે આવે ત્યારે સાહેબ કહી શકે જાઓ તમે આને મળો. ભાઈ તમારે જોઈ લેવાનું કે યોગ્ય છે, અયોગ્ય છે, આપવા જેવું છે, કેટલું આપવા જેવું છે, એ તમારે જોઈ લેવાનું. પણ એવા લોકો ઊભા થજો, અમને મળજો, અને આમાં કંઈક ને કંઈક તમને કરવાની પ્રેરણા કરું છું. બાકીના કર્તવ્યો હવે કાલે લઈશું. બસ કા